ਹੈਲੋ एवरीवन ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਵਰ ਚੈਨਲ ਰਾਈਟ ਔਨ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੇ ਲਈ, ਸੀ ਟੈਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਦੀ, ठीक है जी, सोशो कल्चरल थ्योरी और आप डिस्कस कर चुके हैं। और नैक्सट अपनी जो थ्योरी रहने वाली है जो कि अज की वीडियो आप कंप्लीट कर देनी है, वह नाम है सोशल लर्निंग थ्योरी, जो कि अल्बर्ट बेंडूरा द्वारा दी गई सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब आप एवं नहीं कह सकते कि थ्योरीज में स्किप किया जा सकता है। पीएस टेट के पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखा जाए, क्योंकि आप पीएस टेट की ही तैयारी कर रहे हैं प्रॉपरली, और सी टेट के अकॉर्डिंग भी ये जो थ्योरी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिटेल इसमें डिस्कस करना, हर एक पॉइंट आप इसमें समझांगे कि ये बेंडूरा कहना क्यों चाहते हैं, ठीक है। इसके नेम का की मतलब है, कि नाम ने, हर एक चीज़ में डिटेल डिस्कस करांगे ताकि थोड़ा कोई भी डाउट के रह ना जाए। इस तो इलावा जेकर तुम पीएस टेट की तैयारी कर रहे हो तो हाल तक तुम तैयारी शुरू नहीं की तो तुम कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल के उपर तो एक तरीके पूरा आप कह सकते हैं कि कोर्स जो है थानू प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है जी। पीएस टेट की तुम कोई भी सबजैक्ट की तुम तैयारी करना चाहते हो, लाइक सीडीपी मैथ्स, ठीक है, वो सारा कुछ थानू इत्थे अवेलेबल नज़र आएगा। तुम जाके प्लेलिस्ट के विजिट कर सकते हो, और जो नोट्स ने वो भी थानू टैलीग्राम चैनल के सेंड कर दिए जाते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक सॉरी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के थानू मिल जाएगा। क्लीयर। अगर कोई भी थोड़ा डाउट होया तुम कमेंट सैक्शन में लिख सकते हो, ठीक है, जो फिर डिस्कशन लिए तो जो ग्रुप बनाया हुआ है तुम अपने डाउट्स ने जो पूछ सकते हो। क्लीयर। वह भी लिंक थोड़ा डिस्क्रिप्शन के ही मिल जाएगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं टॉपिक में बिना टाइम वेस्ट किए। तो अज जो टॉपिक है उसका नाम तो सामने है, बेंडूरास सोशो कोग्निटिव थ्योरी, ठीक है। सोशल मतलब समाजिक, कोग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, मतलब की हो गया एक तरीके आप समाज तो किस तरीके अपना संज्ञानात्मक विकास होंगे, बेंडूरा ने इस नाल अपने पूरा रिलेट करके गल की है, ठीक है। समाजिक मनोविज्ञानी की अगर आप गल करिए तो वाइगोस्की भी एक समाजिक मनोविज्ञानी से, बेंडूरा भी, अल्बर्ट बेंडूरा, ठीक है। उन्होंने दोनों बारे आप डिस्कस कर चुके हैं। तो अज आप इन्हों की थ्योरी थोड़ा जिहा इन्हों बारे जानांगे, थोड़ा जिहा आप इन्हों की थ्योरी बारे जानांगे। आफ्टर दैट पूरा इन्होंने किहड़ी एक्सपैरीमेंट किया, बोबोडोल एक्सपैरीमेंट बहुत फेमस है, क्वेश्चन बन जाता है, और बारे डिटेल डिस्कस करांगे, ठीक है। चलो जी फिर स्टार्ट करते हैं। बेंडूरा की सोशल कोग्निटिव थ्योरी जो है उसमें आप डिस्कस कर रहे हैं। सब तो पहले तो ये नेम देख लें। देखो सब तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि किहड़े नाम नाल तुहानूं एग्जाम के थ्योरीज ने जो देखने को मिल सकती हैं। कई बार हो जाता मॉडलिंग नाम दे दिता जाता, तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किहड़ी थ्योरी है तो मैं की नहीं। ये सारी थ्योरीज के नेम ने, ठीक है। हुण जिवें सब तो पहले आप इसनूं की कह सकते हैं, सोशल कोग्निटिव थ्योरी। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया समाजिक ते संज्ञान, मतलब समाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ किस तरीके ਨਾਲ संज्ञानात्मक विकास ਹੁੰਦਾ, उस पॉइंट ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ठीक है। इस तो बाद अगर आप गल करिए स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ शुरुआत हुई, बिल्कुल 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ शुरुआत हुई सी, ठीक है जी। उस तो बाद 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ एक्सपैरीमेंट किया गया सी, बोबोडोल एक्सपैरीमेंट। बोबोडोल एक्सपैरीमेंट दो बारी होया सी, 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ भी होया सी और 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ भी होया सी। ये सारा कुछ आप अगे जो एक्सपैरीमेंट बारे डिस्कस करांगे उदों तुहानूं क्लीयर हो जाना है, ठीक है। उन थोड़ा जिहा अपने माइंड के रखो कि इसकी शुरुआत कदों की गई सी, बेंडूरा द्वारा 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ की गई सी। उस टाइम ते इस थ्योरी का जो नाम सी उन्होंने की रखा सी, सोशल लर्निंग थ्योरी, कि आप समाज तो किस तरीके सीखते हैं। सोशल लर्निंग, लर्निंग का मतलब हो गया सीखना, सोशल मतलब समाज, मतलब आप समाज तो किस तरीके सीखते हैं, ठीक है। बट इन 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, इसनूं एक नवा नाम दिता गया ਸੀ, इसका नाम चेंज हो गया ਸੀ। इसका नाम चेंज हो के वो नाम हो गया ਸੀ जिस ਦੇ बारे आप हुणी डिस्कस करके आए हैं, सोशल कोग्निटिव थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास किस तरीके होंदा अपने समाज में रह के, ठीक है जी। उस तो बाद अगर आप गल करिए, जेकर तुहानूं यही नाम देखने को मिलता है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, के ऑब्जर्व करके किस तरीके सीखते हैं। हुण ऑब्जर्व इन्होंने इत्थे वर्ड क्यों यूज़ किया है, क्योंकि बेंडूरा की जो एक्सपैरीमेंट है वो ये गल क्लीयरली की गई है कि जो बच्चा है वो किवें सीखता है, ऑब्जर्व करके सीखता है। ऑब्जर्व का मतलब की होंदा, जो आप देख के किसी दे जो उन्होंने एक्सपीरियंसिस ने आप उन्होंने देख के अपनी लाइफ के ग्रहण कर लैंदे हैं, जबकि वो खुद के एक्सपीरियंसिस नहीं होंगे। आप सामने वाले एक्सपीरियंस को देख के उन्होंने अपनी लाइफ के ग्रहण कर लेना, मतलब कितने ना कितने आप उन्होंने ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्व करके सीखना। नैक्सट अगर आप गल करिए मॉडलिंग, मॉडलिंग की आप इमिटेशन, ठीक है। इमिटेशन का मतलब तो सारिਆਂ ਨੂੰ ही पता कि नकल होंगे। मॉडलिंग का मतलब की होंगे जो एक परसन, हुण फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है किसी को अपना आइडल मान लैंदा तो बिल्कुल उसकी कॉपी करता है, तो मतलब कितने ना कितने वो उसकी कॉपी करके जिवें दा है उवें दा बनने की कोशिश कर रहा है, वो तो काफ़ी कुछ सीख रहा है। डायरैक्ट वे दे विच हो सकता है, इनडायरैक्ट वे दे विच हो सकता है, ठीक है। मॉडलिंग का मतलब जो आप किसी को रोल मॉडल मान के उसको कॉपी करते हैं, उसकी इमिटेशन करते हैं, ठीक है, उसकी हरकतों को ऑब्जर्व करते हैं और उसको अपनी लाइफ के इंप्लाई करते हैं, तो उदों आप काफ़ी कुछ सीखते हैं। ये सारा कुछ डिस्कस किया गया इन्होंने थ्योरीज के विच। ये सारे नाम ने जो एक ही थ्योरी के नाम ने, ठीक है। जेकर बाई चांस तुहाडे कोल मॉडलिंग नेम आ जाता है,
ऑब्जर्व करके सीखना जो सोशल कोग्निटिव थ्योरी, ठीक है, लर्निंग थ्योरी, तो ये सारे ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅਲਬਰਟ ਬੰਡੂਰਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਲਬਰਟ ਬੰਡੂਰਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੋਈ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸੇ ਸੀ ਕਿ ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟ ਬੰਡੂਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ। ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਸਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਵਿਵਹਾਰਵਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੋਬੋਡੋਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸੇਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਂਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਟਾਈਮਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੰਡੂਰਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ PSTET ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਮ ਕੁਐਸਚਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਦਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਅਗਰੈਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਬੰਡੂਰਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਬੰਡੂਰਾ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ? ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਕੇਰੀਅਸ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿਕੇਰੀਅਸ ਦਾ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਬੱਚਾ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵਿਕੇਰੀਅਸ ਜੋ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਮਤਲਬ ਬੰਡੂਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਹੋਣ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਉਹਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੁਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਜ਼ ਅ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਡਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਉਸਦਾ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਟੀਚਰ ਅਚਾਨਕ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜੋ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਟ ਸ਼ੋਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੋਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ੋਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੰਗਾਮਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮਚਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਟ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼, ਔਰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਨੇ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਆਮ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਸਦੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਅੱਛੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੁਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵਿਕੇਰੀਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਣਾ। ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਡੂਰਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ। ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ
ਟੀਚਰ ਦੁਆਰਾ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਜੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ, ਮਤਲਬ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੈਸਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਂਡੂਰਾ ਨੇ ਉਹ 4th ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਵਿਵਹਾਰਵਾਦੀ ਵੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1st, 2nd, 3rd 'ਤੇ ਕੌਣ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ BF ਸਕਿਨਰ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ BF ਸਕਿਨਰ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਟ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਸਟ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਸੰਗਿਆਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਡੂਰਾ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਥਿਊਰੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2nd ਬੈਸਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3rd ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰੋਇਡ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਈਕੋ ਐਨਾਲਿਜ਼ਮ ਸੀਗੇ। 4th ਐਲਬਰਟ ਬੈਂਡੂਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬੈਂਡੂਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਬੋਬੋਡੋਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੋਬੋਡੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਕ ਡੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਿਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਸਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਈ ਵੇਟ ਆਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋ ਵੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਿਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਬੋਡੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਦੇਖੋ ਬੋਬੋਡੋਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਬੋਬੋਡੋਲ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਟਾਈਮਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 72 ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਕੀ ਸੀਗੇ, ਗਰਲਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ 36 ਕੀ ਸੀਗੇ, ਬॉयਜ਼ ਸੀਗੇ। ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 66 ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਕੀ ਸੀ, ਬॉयਜ਼ ਸੀ, ਔਰ 33 ਕੀ ਸੀ, ਗਰਲਸ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਏ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਐਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਨੋਟ ਇਨ ਬॉय ਔਰ ਗਰਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੱਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹਾਫ ਬॉयਜ਼ ਸੀ ਔਰ ਹਾਫ ਗਰਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 72 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ, 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬੋਬੋਡੋਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੈਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਗਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਬੈਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਂਡੂਰਾ ਨੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਬੋਡੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡੋਲ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡੋਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ
ਗਰੁੱਪ ਅਪ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਡੋਲ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੇਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁੱਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡੋਲ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀ, ਖੇਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਥਰਡ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟ ਇੱਕ ਡੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਸੀ, ਨਾ ਗੁੱਡ ਸੀ ਨਾ ਬੈਡ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬੋਬੋਡੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਖੇਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਡੋਲ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਬੋਬੋ ਡੋਲ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਰਿਹਾ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਖੇਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਖੇਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁੱਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੈਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਲੱਤ ਨਾਲ ਕਿੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਬੋਡੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਬੈਂਡੂਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਬੱਚੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦਾ, ਜੋ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚੀਏ, ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਜੋ 2-3-4 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਕਲ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਕਲ 3-4 ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਲ ਦ ਲਾਈਫ। ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬੋਬੋਡੋਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਂਡੂਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਥਿਊਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਲ ਲਰਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਨੇਮ ਪਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਡਲ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਮੋਡਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮੋਡਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਸਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਛੀਆਂ ਗੁੱਡ ਹੈਬਿਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹ ਪਰਸਨ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਸੀ, TV ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਥੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਥੋਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉੱਥੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਮਾਡਲ। ਮਾਡਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮਾਡਲਿੰਗ। ਮਾਡਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ
ਬॉयਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਔਰ ਗਰਲਸ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੋਡਲਿੰਗ ਦੇ 4 ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। 4 ਸਟੈਪ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਬੈਂਡੂਰਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਰਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਅਟੈਂਸ਼ਨ। ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅਗਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸਨੂੰ ਖੁਦ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਿੱਖ ਗਏ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ, ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਦੇਖਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬਟ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਟ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਬੈਂਡੂਰਾ ਦਾ ਜੋ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜੋ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ, ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਲਰਨਿੰਗ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ 4 ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਜੋ ਲਿੰਕਡ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ 4 ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਲਰਨਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ 4 ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਟੈਪਸ ਆਫ ਮੋਡਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਐਡਾ ਕੋਈ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਡਿਟਰਮਿਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਲਬਰਟ ਬੈਂਡੂਰਾ ਦੀ ਜੋ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਜੋ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ ਜਾਂ 3 ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ, ਸੋਸ਼ਲ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੈਂਡੂਰਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜੋ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਜੋ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰਸ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰਸ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਫੈਕਟਰਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜੋ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਅਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਿੰਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
एक्सटर्नल आ जाता है, सोशल आ जाता है कि आप किस तरीके की सोसाइटी दे विच रह रहे हैं, ठीक है। अगर गल करिए इन्वायरमेंट अपना पूरा का पूरा आ जाता है, ठीक है। बिहेवियर दे विच की होएगा जो अपना बिहेवियर है, ठीक है। जिमें कि आप जिस तरीके के देखो हुण बिहेवियर ते इन्वायरमेंट दे विच अगर आप लिंक करन दी कोशिश करिए, जिस तरीके के इन्वायरमेंट दे विच आपां रहांगे उस तरीके का अपना बिहेवियर होएगा, ठीक है। क्योंकि किते ना किते जो इन्वायरमेंट है वो आपां नूं बहुत हद तक इफेक्ट करता है। जिवें कि आपां मोस्टली कहते हैं कि अपना जो बिहेवियर अपनी फैमिली के बिहेवियर नाल काफ़ी हद तक मैच होना, क्योंकि अपना इन्वायरमेंट भी उही हुंदा और हैरिडिटी भी उही हुंदी, जिस नाल अपना डेवलपमेंट भी उस तरीके नाल हुंदा है। सिंपल। तो मतलब अपना जो बिहेवियर अपने इन्वायरमेंट फैक्टर्स के उपर बहुत इफेक्ट करता है, ठीक है। ये तो हो गया मतलब जो ਆਪਾਂ ना बिहेवियर जो है वो इफेक्ट होंगे कि तो इन्वायरमेंट फैक्टर्स तो अपनी सोसाइटी तो, ठीक है। परसनल फैक्टर्स तो भी होंगे, जिस तरीके नाल आपां कह सकते अपने बायोलॉजिकल हो गए, जिमें कि हैरिडिटी का मैंने इतने नाम लिया सी, ठीक है। तो वो भी अपना बिहेवियर काफ़ी इफेक्ट करता है, ठीक है। तो मतलब की हो गया सारे एक दूसरे नाल लिंक ने, और इन्होंने तिनों तो बिना किते ना किते जो अपना विकास है वो नहीं हो सकता। इन्होंने तिनों में अगर एक भी एबसेंट है तो आप उसके मतलब विकास है जो अपना सही तरीके नाल नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। तुम कोई किसी भी तरीके नाल रिलेट करके देखोगे बिल्कुल नॉर्मल जी गल है। तो बिहेवियर तो इन्वायरमेंट फैक्टर तो परसनल फैक्टर ने जो आपस में लिंक होंगे ने। हुण जिवें कि इन्वायरमेंट फैक्टर्स दे नाल अपना बिहेवियर है जो इफेक्ट होंदा है। अगर आप गल करिए बिहेवियर नाल भी इन्वायरमेंट फैक्टर्स जो लिंक इफेक्ट होंदे ने, क्योंकि जिस तरीके का अपना बिहेवियर आप उस तरीके के हुण अगर आप कॉलेज दे विच न्यू स्टूडेंट आ, किसी स्कूल दे विच न्यू स्टूडेंट आ, तो जिस तरीके का अपना बिहेवियर होएगा आप चाहांगे कि अपने फ्रेंड्स भी कुछ उस तरीके के होण। तो आप खुद का इन्वायरमेंट अगर चूज़ कर रहे हैं तो आप अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो किते ना किते इन्वायरमेंट भी बिहेवियर में इफेक्ट करता है और बिहेवियर भी इन्वायरमेंट में इफेक्ट करता है। इस तरीके नाल बिहेवियर परसनल फैक्टर्स में भी इफेक्ट करेगा और परसनल फैक्टर भी बिहेवियर में इफेक्ट करेंगे, ठीक है। वही आप इंटरनल तो एक्सटर्नल मतलब परसनल तो इन्वायरमेंट के देखेंगे। तो कुछ भी नॉर्मल जो तुम एग्जाम्पल है कि इसमें ईजिली समझ सकते हो, ठीक है। उम्मीद है ये पॉइंट थानू क्लीयर हो गया होगा। तो ये आप पूरा डिटेल वैसे सारी जो थ्योरी अपनी डिस्कस हो चुकी है, ये कुछ भी इदा नहीं है जो आपको नहीं क्लीयर होया होना, ठीक है। अगर कोई भी थोड़ा डाउट है तो तुम कमेंट सैक्शन के पूछ सकते हो, जो ग्रुप के डिस्कस कर सकते हो, पूरा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर दोबारा एक बार रिवाइज कर लेने कि आप कुछ डिस्कस किया। तो आप डिस्कस किया जी थोड़ा जिहा आप थ्योरीज के नियम देखे सी, अल्बर्ट बैंडूरा बारे जाने, ठीक है। उन्होंने किहड़े पॉइंट्स की गल की है। उस तो बाद आप देखा कि कौन बेस्ट साइकोलॉजिस्ट की लिस्ट के आते हैं, जिहदे अल्बर्ट बैंडूरा की अगर आप गल करिए तो उन्होंने 4th आप कह सकते हैं पोजीशन आप कह सकते हैं। बोबोडॉल एक्सपैरीमेंट बारे आप पूरा डिटेल देखा, ठीक है। बोबोडॉल की होंगी है तो एक्सपैरीमेंट उन्होंने की है देख के सीखते हैं, ऑब्जर्व करके सीखते हैं, ठीक है। इस तो बाद अगर आप गल करिए मॉडलिंग के जो 4 स्टैप ने जो कि बहुत इंपोर्टेंट है उन्होंने बारे डिस्कस किया, और रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म जो कि 3 फैक्टर ने जो कि बहुत इंपोर्टेंट ने बैंडूरा की थ्योरी के बारे आप डिस्कस किया। तो सारा कुछ आप डिस्कस किया। उम्मीद है पसंद आया होना वीडियो तुहानू। अगर पसंद आया तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो और सबसक्राइब जरूर कर दियो अगर तुम फर्स्ट टाइम आए हो, ठीक है। शेयर ज़्यादा तो ज़्यादा करो, लाइक ज़्यादा तो ज़्यादा करो, कमेंट ज़्यादा तो ज़्यादा करो, ताकि सूँ पता लग सके तो तैयारी किस तरीके नाल चल रही है, ठीक है। अगर कोई थानू डाउट है जो कुछ भी है तो कमेंट सैक्शन के लिख के सारे नाल डिस्कस जरूर करो, ठीक है। इस तो इलावा जेकर तुसीं नोट्स चाहते हो जो कि एक लिमिट जे टाइम के लिए ने, ठीक है। जल्दी तो जल्दी तो सानू हुण फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स ने जो हैंड रिटन नोट्स ने जो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। जेकर तुसीं लैना चाहते हो तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तुसीं उत्थे जाके जो चैनल में सबसक्राइब करके अपने नोट्स ने जो लै सकते हो, क्लीयर। तो चलो फिर नैक्सट वीडियो के मिलते हैं। यह टॉपिक इत्थे कंप्लीट होंगे, नैक्सट टॉपिक में स्टार्ट करांगे, कोशिश करांगे पैच जो थ्योरी है उसमें स्टार्ट करांगे, क्लीयर। तो चलो फिर नैक्सट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।